Friends, in last class we discussed about the public revenue, okay, and the sources of the public revenue. Okay, still we are in public finance. Okay, we are in the concept of public finance, right? Public finance lo manaku vache items manaki dadapuga oka 3-4 items vasthayi. Public revenue, public expenditure, public debt, budget, like this, and దీంతో పాటు మనకి ఫెడరల్ ఫైనాన్స్ and as well as the financial relationship between state and central governments. Okay, so today we are going to discuss about the public expenditure. Okay, right, here the government is getting an income, right, in the form of the tax revenue and the non-tax revenue. Okay, those are the ways for the పబ్లిక్ రెవెన్యూ. కాబట్టి పబ్లిక్ రెవెన్యూ అనేది కంప్లీట్గా మరి అలాగే ఉంచుకుందా గవర్నమెంట్ అంటే లేదు. సో ఏదైతే గెయిన్డ్ రెవెన్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. కాబట్టి ప్రజలకు పబ్లిక్ పాపులేషన్ కావాల్సినటువంటి అన్ని సౌకర్యాలని ఇక్కడ ప్రభుత్వం కల్పించాలి, అది దాని యొక్క కనీస బాధ్యత. But these are the minimum responsibilities of the government, right? The provision of the facilities, compulsory, essential things. So, my dear students, so here the topic today we are going to discuss here the public expenditure, right? Public expenditure. So, public expenditure, right? Public expenditure. So public expenditure in the sense expenditure of the government, right? Expenditure by the government. Okay beta. So public expenditure మరి ఏ బేస్ లో చేస్తుంది? ఎందుకంటే మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ గా మనకి ప్రభుత్వం యొక్క విధులు కనుక చూసుకున్నప్పుడు, ఫంక్షన్ చూసుకున్నప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఇక్కడ జనాభా యొక్క వెల్ఫేర్ ఇక్కడ కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎక్స్పెండింగ్ మోర్ ఆన్ ద డిఫెన్స్, కంప్లీట్లీ డిఫెన్స్ పైన ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అండ్ దీంతో పాటు అండ్ బట్ ఆల్సో టు క్రియేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్, గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎక్స్పెండింగ్ ద లాట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? సో ఈ మనీ మొత్తం ఎక్కువగా వీటిపైన ఎందుకు చేస్తుంది? దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం ఏంటిది, థీమ్ ఏంటిది అంటే కంప్లీట్గా థీమ్ ఈజ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. ఓకే, సో ద ఐటమ్స్, రైట్, ద గవర్నమెంట్ ఇన్కర్ ద ఎక్స్పెండిచర్, రైట్, ద ఫాలోయింగ్ హెడ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. సో పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, items incurred in public expenditure, right? Items incurred in public expenditure. Okay, చూద్దాం వాటి గురించి ఏంటో. Okay students, so concept or items incurred in public expenditure. So the first one is defense. First one is defense, and the second one is internal security. Internal security. Third one, economic services. So economic security ikkada police. Next, so the economic services, right, like agriculture industry, power, telecommunications, and as well as transport science and technology, transport
science and technology. So these are the economic services. Next, social services. Fourth one, social services, right? That are health, education, okay, health, education, and as well as broadcasting, etc. Broadcasting, etc. Okay, so these are the social services. Next one, other general services. Fifth one, other general services, right? Organs of the government, organs of the government, okay, other general services lo okay, organs of government. Next, tax collection, external affairs, tax collection, external affairs, etc. Okay, that's sixth one, pensions. Okay, nearby there are 14 points to be covered in this public expenditure, right? On the blackboard there are 6 items are there, right? The items which are incurred in public expenditure. The first one is defense, right? Defense means external security, right? External security, right? You understand? Defense, right? మనకి 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి మనకు దేశానికి, ఎయిర్ ఫోర్స్, నావీ ఫోర్స్, ఓకేనా, మిలిటరీ ఫోర్స్. దీస్ ఆర్ ద 3 ఫోర్సెస్, రైట్? దీస్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద సావర్నిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ ద బోర్డర్స్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ, రైట్? సో ఎవరైతే అవుట్ సైడర్స్ ఉన్నారో వేరే కంట్రీస్ నుంచి, వాళ్ళ నుంచి థ్రెట్ ఏదైనా ఉంటే ఆ థ్రెట్ని ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో మనం ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ డిఫెన్స్. సో డిఫెన్స్ అనేది కంప్లీట్గా మన యొక్క దేశాన్ని రక్షించాలి. నెక్స్ట్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, పోలీస్. సో మనకి బార్డర్ దగ్గర మనకి మిలిటరీ ఫోర్సెస్ ఉంటే, మరి ఇన్సైడ్ ద బార్డర్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ మరి ఏం కావాలి? ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, పోలీస్. సో పోలీస్ అనేటువంటి వాళ్ళు కంప్లీట్గా సొసైటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉంటారు. కాబట్టి పోలీస్ అనేటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఈరోజు మనం ఒక మంచి ప్రశాంతమైనటువంటి ఒక ప్రదేశాన్ని, అదే విధంగా ఒక జనజీవనం మనం చూడలేకపోతాం. కాబట్టి ఒకవేళ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇప్పుడేం వల్ల చాలా పెద్ద లొల్లి అవుతుంది, గడబడి పెద్ద అవుతుంది. మరి ఎవరు అక్కడ వాటన్నింటినీ కంప్లీట్గా కంట్రోల్ చేసి ఎక్కడెక్కడ క్లియర్ చేసేది ఎవరంటే మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళు. సో నువ్వు నేను పోతే నడుస్తుందా? నడవాలి. కాబట్టి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ విషయంలో పీస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేయడంలో పోలీసుల యొక్క రోల్ చాలా ఉంది. ఓకేనా? ఎకనామిక్ సర్వీసెస్. సో ఎకనామిక్ సర్వీసెస్ గవర్నమెంట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి. సో అగ్రికల్చర్లో ముఖ్యంగా మనకి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, ఓకేనా, వాళ్ళకి ఇన్పుట్ సబ్సిడీస్ కావచ్చు. సో వీటన్నిటిని అగ్రికల్చర్ కోసం మన విధంగా ఫర్టిలైజర్ విషయంలో కావచ్చు, పెస్టిసైడ్స్ విషయంలో కావచ్చు, వాళ్ళకి అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళకి ఇట్లా కొన్ని తగ్గింపులు అనేటువంటి ఉంటాయి సబ్సిడీల రూపంలో. అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ, స్మాల్ స్కేల్, లార్జ్ స్కేల్, అదేవిధంగా మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం. నెక్స్ట్, పవర్ అనేటువంటిది కూడా కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ ఓన్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద పవర్ to the industries and as well as non-industrial sectors. Next, telecommunications, so very important. Next, transport. These all comes under the services sector, transport and science and technology. Okay, వీటన్నింటి యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం గవర్నమెంట్ అనేది ఖర్చు చేస్తుంది. నెక్స్ట్, సోషల్ సర్వీసెస్. మెయిన్గా ఒక దేశంలో లేదా ఒక రాష్ట్రంలో కంపల్సరీ కావాల్సినవి హెల్త్ మరియు ఎడ్యుకేషన్. సో హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా మనం ఏది సాధించలేదు. కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గోస్ టు హెల్త్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఎడ్యుకేషన్ పైన, హెల్త్ పైన వాళ్ళు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం. దీంతో పాటు బ్రాడ్కాస్టింగ్ సంబంధించిన
ఓకేనా. మనకు ఉన్నటువంటి దూరదర్శన విషయంలో కావచ్చు, రేడియో ప్రసారం కావచ్చు, అని కూడా బ్రాడ్కాస్టింగ్లోకి వస్తాయి. అదర్ జనరల్ సర్వీసెస్ ఏమంటే ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, రైట్. హౌ మెనీ ఆర్గన్స్ ఆర్ దేర్, రైట్. గవర్నమెంట్ కి 3 ఆర్గన్స్ ఉంటాయి, లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ద జ్యుడిషియల్. సో లెజిస్లేచర్ మేకింగ్ ద లాస్ and executive implementing the laws, and judiciary is reviewing the implementation of the laws. కాబట్టి లాస్ ఏవైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న వాటిని రివ్యూ చేస్తున్నది, ప్రజలకు అది ఉపయోగమేనా లేవా. నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ట్యాక్స్ కలెక్షన్. ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చూడండి, ఇక్కడ మన ఆర్గన్స్ ఆఫ్ చెప్పిన లెజిస్లేషన్ సంబంధించినటువంటి డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఖర్చు అవుతాయి, లేదా జ్యుడిషియరీకి ఖర్చు అవుతాయి. దీంతో పాటు మనకి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేయాలంటే కూడా మనం కొంత ఆఫీసెస్ మనకి రిక్రూట్ చేయాలి, వాళ్ళకి సాలరీస్ ఇవ్వాలి. సెక్షనల్ అఫైర్స్, వేరే దేశంలో ఉన్నటువంటి అఫైర్స్ విషయంలో కూడా ఖర్చు అవుతుంది. వేరే దేశం ప్రధాని వచ్చిందనుకోండి, మనం రెడ్ కార్పొరేట్స్ వాళ్ళంతా ఆర్భాటం చేస్తున్నాం, అవంతా కూడా దీంట్లో భాగంగా పెన్షన్స్ ముసలి మనకి ఈరోజు మన ఆసరా పెన్షన్స్ అని తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అది ఎక్స్పెండిచర్, ప్రజల విషయంలో అది ఒక వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఇన్కమ్ సోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇవి ఈ ఉన్నటువంటి 6. నెక్స్ట్ మనకు ఒక 8 ఉన్నాయి, వాటి గురించి చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ వీడియో పాస్ చేసుకొని రాసేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ Next, 7th one, subsidies. Next, 8th one, grants to state governments. Grants to state governments. Next, grants to foreign governments. Grants to foreign governments. Foreign governments. Next, 10th one, loans to state governments. Loans to state governments. Next, 11th one, loans to public enterprises. Loans to public enterprises. Okay. Next, 12th one, loans to foreign governments. Loans to foreign governments. No sir, we'll take loans to foreign governments. Okay, next, repayment of loans. 13th one, repayment of loans. And next, 14th one, financial assistance. The assistance to states and assistance to states on natural calamities, etc. 20. So next, pension tarata manaku ఉన్నటువంటి subsidies. Subsidy, right here, the subsidy is given by the government. So ఇక్కడ సబ్సిడీ అనేది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ ఇండస్ట్రీ మనకు అగ్రికల్చర్ సంబంధించి ఒక స్ప్రేయర్ డబ్బా కొందామని అనుకున్నాం. ఓకేనా, మనకు ఉన్నటువంటి పంట సేపు మనం మందు కొట్టాలి. సో స్ప్రేయర్ డబ్బా కావాలి. మరి ఆ స్ప్రేయర్ డబ్బాకి
మరి పూర్తి ఒక 1000 రూపీస్ ఉంది అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ మనకు రైతు పోయి తీసుకుంటే తన పాస్బుక్ పెట్టి అక్కడ 1000 రూపాయలు అని 500 ఇస్తారు. మరి రైతు 500 పే చేస్తుంది కదా, మరి మిగతా 500 ఎవరు పే చేస్తారు? ప్రభుత్వం. అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అనేది పే చేస్తుంది. సో ఇక్కడ అలాంటి సబ్సిడీస్ అన్ని కూడా వీటికి ఖర్చుగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ గ్రాంట్స్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. గ్రాంట్స్ చెప్పాను, గ్రాంట్కి లోన్కి ఉన్నటువంటి తేడా. ఇక్కడ గ్రాంట్ లోన్ అనే విషయం 2-3 సార్లు వస్తూ ఉంటాం. గ్రాంట్ అంటే రీపేమెంట్ ఆప్షన్ ఉండదు, జస్ట్ వాళ్ళకు వచ్చి ఇచ్చేస్తారు అంతే. గ్రాంట్ అంటే రీపేమెంట్ ఉండదు, లోన్ అంటే మాత్రం రీపేమెంట్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రాసుకున్నది గ్రాంట్ అంటే రీపేమెంట్ ఉండదు, రీపేమెంట్ ఉండదు. కానీ లోన్ అంటే మాత్రం రీపేమెంట్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు పే, రీపేమెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే గ్రాంట్కి రీపేమెంట్ ఉండదు, లోన్కి మాత్రం రీపేమెంట్ ఉంటుంది. సో ఇది. సో మరి గ్రాంట్స్ టు ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్. ఓకేనా? వేరే దేశం, మన నేపాల్లో ఇబ్బంది జరిగింది, పెద్ద వార్తలు వచ్చినాయి, పెద్ద తుఫాన్లు ఆగమాగమైంది. అలాంటి సందర్భంలో ఏం చేసింది భారత ప్రభుత్వం? వాళ్ళకి గ్రాంట్స్ ఇచ్చింది. మరి అవి వాళ్ళు రిటర్న్ వస్తాయంటే రావు. సో మన దేశం కూడా వేరే దేశం కూడా అట్లా మనకి గ్రాంట్స్ ఇస్తుంది. సో గ్రాంట్ ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి ఎక్స్పెండిచరే కదా. లోన్స్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. మరి గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే లోన్స్ ఉంటాయి, అంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టు మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. మరి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీటికి ఏం చేస్తుంది? లోన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాళేశ్వరం తీసుకున్నాం. మరి కాళేశ్వరంకి కూడా ఏం చేస్తుంది? ప్రభుత్వం అప్పు తీసుకోవడం జరిగింది. మరి అప్పు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి అప్పుగా ఇవ్వడం వల్ల అక్కడ వచ్చినటువంటి అప్పు ద్వారా వాళ్ళకి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టారు. సో ఇట్లా చాలా రాష్ట్రాలలో, ఇక్కడ మనం ఏపీలో చూసుకుంటే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కూడా, అంటే ఇక్కడకి ఎవరైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ లోన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ లోన్స్ మళ్ళీ వాళ్ళు రీపేమెంట్ చేయాలి, బట్ అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు అయితే వాళ్ళు ఎక్కడైతే డబ్బులు ఖర్చే కదా. సో ఇది లోన్స్ టు పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ తీసుకున్నాం, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్, అంటే గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి యూనిట్. ఓకేనా? దీంతో పాటు మనకి సింగరేణి వ్యాలీస్, సింగరేణికి సంబంధించినవి. సో అది గవర్నమెంట్కి సంబంధించినవి. అదేవిధంగా రైల్వేకి సంబంధించినవి కావచ్చు, అదేవిధంగా టీఎస్ఆర్టీసీ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? ప్రభుత్వ సంబంధమైనటువంటి యొక్క ఎంటర్ప్రైజెస్. అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ దోస్ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో వాటి కోసం కూడా ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే అలాంటి వాళ్ళు కూడా లోన్స్ ఇస్తుంది ఈ యొక్క గవర్నమెంట్. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ లోన్స్ టు ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్. ఇక్కడ లోన్స్, మరి ఇక్కడ ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్ లోన్స్ ఇస్తున్నారు, రైట్? దెర్ ఈస్ ద రీపేమెంట్. సో రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ గెటింగ్ ద లోన్స్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి మనం ఇక్కడ లోన్స్ అనేటువంటి వస్తున్నాయి. సో ఫర్ దిస్ ఏం చేయాలి? కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు పే. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, లోన్స్ ఫారిన్ లోన్స్. వేరే గవర్నమెంట్స్ కూడా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే గవర్నమెంట్ ఇక్కడ లోన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాం. సో ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి. సో నెక్స్ట్ repayment of loans, right? Already government borrowed the money from different sources. Okay, so ఇక్కడ లోన్స్ అనేవి తీసుకుంటుంది, మరి those loans must be repaid. కాబట్టి రీపేమెంట్ అనేటువంటి జరగాలి కంప్లీట్ గా. సో కాబట్టి రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్స్ కూడా మనకు ఒక బర్డనే కదా, ఎక్స్పెండిచరే కదా. సో నెక్స్ట్ అసిస్టెన్స్ టు స్టేట్ ఆన్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్. న్యాచురల్ కెలామిటీస్ మీన్స్ ఒకవేళ హెవీ రైన్ ఫాల్ వచ్చింది, ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి, కంప్లీట్ అంతా కొట్టుకుపోయింది, ఆగమాగం జగన్నాథం అయిపోయింది. మొన్న హైదరాబాద్లో ఫుల్ వరద, ఘోరమైనటువంటి వరద వస్తే ఇంత ఆగమైన పరిస్థితి మనం చూస్తుంటాం. సో ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ మనం చూసాం. సో ఇలాంటి న్యాచురల్ కెలామిటీస్ విషయంలో కావచ్చు, ఎర్త్ క్వేక్స్ విషయంలో కావచ్చు, అవునా? ఇప్పుడు దీంతో పాటు కొన్ని ప్రకృతి ప్రకోపాలు వస్తుంటాయి, అప్పుడప్పుడు న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటన్నింటికి కూడా ఇక్కడ సహాయం చేయాలి. సో అది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. చూడండి, కేంద్రం తక్షణమే వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు 1,00,000 కోట్లు విడుదల చేయాలి అని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవంతా కూడా ప్రభుత్వానికి ఖర్చు, ఇదంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మనం చెప్పాలి. అర్థమైందండి? సో ఉన్నటువంటి సబ్సిడీస్, గ్రాంట్స్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, గ్రాంట్స్ టు ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్, లోన్స్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, లోన్స్ టు పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్, లోన్స్ టు ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్స్. తర్వాత అసిస్టెన్స్ టు స్టేట్ ఆన్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఇక్కడ మనం 2 విషయాలను గమనించడం, లోన్స్ అదేవిధంగా గ్రాంట్స్. ఇప్పుడు గ్రాంట్కి రీపేమెంట్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా? నేను గ్రాంట్స్ గురించి చెప్తున్నాను. గ్రాంట్స్ ఎయిడ్, జనరల్ గ్రాంట్ అండ్ స్పెషల్ గ్రాంట్. ఓకేనా? అంటే వితౌట్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఒక గ్రాంట్ వచ్చినట్టే జనరల్ గ్రాంట్, ఒకవేళ స్పెసిఫిక్ రీజన్ తోటి వస్తుంది స్పెసిఫిక్.
నెక్స్ట్ లోన్ అనే దానికి రిపేమెంట్ అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళకి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ తో సహా కట్టాలి. సో ఇవి మన పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్. సో వీడియో పాలసీ రాసేసుకోండి. ఇక్కడ వరకు 14.1%.